से निसंग पृथ्वी में गोटे कविता पढ़ी अहल्या मु तुमर शापग्रस्ता अहल्या तुम्हें मो गौतम मिछ अहमिकार रसानले जाली दे पत्थर कर से ही दिन वर्ष वर्ष जुग जुग केते जे प्रतीक्षा पुणी केबे अनुरागी राघवंग रूप नब तुम्हें तुम पदर जे नौका नायिका हब तुम से काउरी पर से पत्थर हृदय स्पंदन फेर पुणी थे तुम वसुधार पक्षवेदी जानकी साजिबी वर्ष वर्ष तुम तपस्या करी शिवधनु भांगी तुम्हें मत निजर कर किंतु ये कौन शेष ये नुहे प्राप्तिर शेष कथा पाइबा को आहरी अनेक बाकी अनुरागर अनेक संतक मुझे प्रकृति तुम्हें तो पुरुष केबे तुम्हें मत पुनश्च पत्थर कर निआरे जाड़ पुणी थे रजक निंदार त्याग भी कर जुगे जुगे जन्मे जन्मे पुरुषर प्रधान जड़े कामान प्रकृति जड़ कविता हूँ धरावतरण आउ थे धरावतरण कर मो आउ थे धरावतरण कर मो आउ थे फुल फुट सुबास मोहित हाँपाई जीवन में जहाँ सब बाकी रहीगला आउ थे मन भरी देखी नापी आउ थे धरावतरण कर आउ थे धरावतरण कर हस लुहर किसी क्षण मो सह बिताइवाई थे हेले आस देखी जाओ थे तुम पर मुझपर दिन काटे घुआ और असुर बलय भितर शुणी जाओ थे दिन पर दिन निझुम राति मु किपर खोजी बोले तुमको मो अंतर भितर आउ थे आस प्रिय देखी जाओ थे मु किपर विवसना पुरुष भात जीवन कसटी पथरे मो चिता किपर नीति प्रति जाए। नमस्कार मु आपन प्रिय होस्ट एंड दोस्त प्रणीत कुमार साई न्यूज लक्ष्मी 7 नमस्ते ओडिशा को आपन को मु स्वागत करछि। तो आसी पहुंची जे जने मैडम को पाखरे तो मैडम कहबिन सबल पे कहछि जने मां को सबल पे मां ही हिसाब रे नै थाए कारण गोटे कथा कहला जायछि आज रो नारी सब किछि करि पारंते से चाकरी क्षेत्र हो से घर क्षेत्र हो से लेखा क्षेत्र हो कारण समस्त को आमे समान देखिबा दरकार कारण आजिकल जुग समस्त आगे पहुंचल गोटे कथा मोस्ट इंपोर्टाट रही सब विद्या तदाति विनय विद्या ही महत धन विद्या ठारे बड़ धन न थाए जहाँकि राइटर माने जिते कविता बा गल्प जिते लिखती से बही मैगजीन मध्यम से अनेक सारा मेसेज थाए आम से किसी शिखी था कारण चाकरी क्षेत्र हो बाहर क्षेत्र हो जो बाहर दुनिया से बुलती बाहर किसी शिक्षा करते जो घरे आसी बसी पड़ती से खाता पेन रू आरंभ हो जाए अनेक कविता बा गल्प से भी निजे जापारती केतल से लिखि दिखती जो सरे देन से सर कि गोटे कविता बा गल्प बहुत रूपांतरित होता है। आउ गोटे कथा कही रखी मनीष चेष्टा कले ना देन सब किसी हो पाए मैजिक देन आम भितर थाए केते से देखी पारुची आ मन में मोस्ट इंपोर्टाट बापा माँ और गुरुजन को सब सम्मान दबा दरकार। अच्छा मो पाखे जड़े मैडम अच्छा बहुत भल सुंदर कविता लिखती जहाँ आज ये समय देते अशेष धन्यवाद विषय किसी पचारि बुझा और साहित्य विषय किसी पचारि बुझा चलतु मैडम नमस्कार न्यूज लक्ष्मी 7 नमस्ते ओडिशा को आपको स्वागत आप परिचय प्लीज दिंतु। मु जैस्मिन महापात्र आगे प्रोफेशन रे मु जने बैंकर आगे मु उत्कल विश्वविद्यालय 1983 मसीहा बैच रे उड़िया रे पीजी शेष करी तापरे मु 37 वर्ष जाए हाउस वाइफ हवा थी 37 वर्ष पर मु बैंक रे जॉइन करी मैम ये जो लेखा केबेठो स्टार्ट अपन कॉलेज लाइफ मु बाणी बिहार रे पढिला वाली मु लिखुतली आ लिखुतली मु निज नारे हो प्रीति पटनायक ना लिखुतली मो ना एक्चुअली जैस्मिन पटनायक मु प्रीति पटनायक ना लिखुतली कारण मो भाई को बहुत ऑब्जेक्शन थिला जे मु किछ लिखबिनी किछ कोन पेपर बाहरबनी मो भाई बहुत कंजर्वेटिव दिने मजा कथा ला बाहरला पंचजन्य रे मोर विश्व संख्या रे कविता बाहरला तापर पोस्ट कार्ड चिट्ठी आसला सेतरा हम घर किछ जानि दासरथ पटनायक ना आसला अच्छा हम घर लोक जानते भाई बहुत गाड़ी दिला जे मना करते सब जिनस करिया कहीं गेला तापर से आसिले बाबा तो पढ़ले पिला कितो करणी अक्षर वयस्क लोक तो दासरथ पटनायक आसिले जाको कोणा जाको ताको देखले हमर जो श्रोता बंधु माने अछंती आपनकर किछि आपनकर लेखार कविता पाठ करी हमर दर्शक बंधु माने सुनाय पे हम अनुरोध करछु आपन 2001 मसिया मोर कविता बही बाहरला निसंग पृथ्वी से निसंग पृथ्वी में गोटे कविता पढ़ी अहल्या मु तुमर शापग्रस्ता अहल्या तुम्हें मो गौतम मिछ अहमिकार रसानले जाली दे पत्थर कर से ही दिन वर्ष वर्ष जुग जुग केते जे प्रतीक्षा पुणी केबे अनुरागी राघवंग रूप नब तुम्हें तुम पदर जे नौका नायिका हब तुम से काउरी पर से पत्थर हृदय स्पंदन फेर पुणी थे तुम वसुधार पक्षवेदी जानकी साजिबी वर्ष वर्ष तुम तपस्या करी शिवधनु भांगी तुम्हें मत निजर कर किंतु ये कौन शेष ये नुहे प्राप्तिर शेष कथा पाइबा को आहरी अनेक बाकी अनुरागर अनेक संतक मुझे प्रकृति तुम्हें तो पुरुष केबे तुम्हें मत पुनश्च पत्थर कर निआरे जाड़ पुणी थे रजक निंदार त्याग भी कर जुगे जुगे जन्मे जन्मे पुरुषर प्रधान जड़े कामान प्रकृति जड़ मैडम आप बेसिक को प्रकार कविता लिखा बहुत पाते मु लिखा भल पाइनि कविता आपे आपे झरी आसे मो कविता मेनली
ବିରହ ପ୍ରେମ ଉପରେ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ରୋମାଣ୍ଟିକ କବିତା ଲେଖେ। ସେଥିରେ କିଛି କିଛି ଅଛି ସାହିତ୍ୟ ମେସେଜ ଅଛି ସେ ନାରୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ, ସାମ୍ପ୍ରତିକ ନାରୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି କିଛି କବିତା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବିଶେଷ କରି ଲେଖେ ବିରହ। ଆପଣଙ୍କ ନିଜର କିଛି ବହି ବାହାରିଛି? ହଁ, ମୋର ଦିଟା ବହି ବାହାରିଛି, ନିସଙ୍ଗ ପୃଥିବୀ ଆଉ ଜୀବନ ଯମୁନା। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ କେବେ ବାହାରିଥିଲେ? ନିସଙ୍ଗ ପୃଥିବୀ ବାହାରିଥିଲା 2001ରେ, ଜୀବନ ଯମୁନା ବାହାରିଛି 2021 ନଭେମ୍ବର। ଆଚ୍ଛା, ଆମର ଆଗକୁ ବାହାରିବାକୁ ଅଛି ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ, ଛୋଟ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍, ଏଇ ଲେଖା ଆଗକୁ କେମିତି ଜାରି ରଖିବେ? ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆଚ୍ଛା, ସାହିତ୍ୟକୁ ଆପଣଙ୍କ ଅବଦାନ କେମିତି ଆଗକୁ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି? ଅବଦାନ କ'ଣ, ନିଜ ଯାହା ମନ ଭିତରେ ଆସେ ତାକୁ ତ ମୁଁ ଲେଖେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପ୍ରତିଲିପିରେ ଲେଖୁଛି କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ। ମ୍ୟାମ୍, ବେସିକାଲି ଆମ କବିତା ଭିତରେ ଆପଣ କାହାକୁ ବେଶୀ ଫଲୋ କରନ୍ତି? ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି କବି। ମୁଁ ଫଲୋ କରେନି, ମୁଁ ଯାହା ଭାବେ ସେୟା ଲେଖିଦିଏ, ମୁଁ କାହାକୁ ଫଲୋ କରେନି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆୱାର୍ଡ କ'ଣ ମ୍ୟାମ୍ ପାଇଛନ୍ତି? ନା, ମୁଁ କିଛି ଆୱାର୍ଡ ପାଇନି। ଗୋଟେ ପାଇଥିଲି, ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ଦେଇଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମାଗାଜିନ୍ ସଂସ୍ଥା, ବହୁତ ଦିନ ତଳେ 2004-05ରେ। ବାବାଜୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ଥିଲା, ବାବାଜୀ ସଂସ୍ଥା, ସିଏ ମାନେ ଦେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ବୋଲି ଦେଇଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା। ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡାମ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ରହିଛି, ଏମିତି ଆମର କିଛି ରାଇଟର ରହିଛନ୍ତି ଯାହାକି ସେମାନେ କିଛି ରାଇଟରଙ୍କ କପି ଆଣିକି ଉଠେଇକି ରଖିଦିଅନ୍ତି, ସେଇଟା କେତେ ଦୂର ଠିକ? ଠିକ ଜିନିଷ ନୁହଁ ସେଟା। ସବୁବେଳେ ଲେଖା ନିଜସ୍ୱ ହବା ଦରକାର। କାହାର କପି କରିକି ଲେଖିବାଟା ହୁଏ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଭଲ ଭଲ ରାଇଟରଙ୍କ ଲେଖାର ଛାପ ତମ ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ, କିନ୍ତୁ କପି କରିବାଟା ଠିକ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କ ଲେଖାଟା ଯେମିତି ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ଲେଖା ବହୁତ ଲୋକ କପି କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଛାପଟା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଥାଏ। ସେମିତି ମତେ ବହୁତ ପ୍ରତିଭା ରାୟଙ୍କ ଲେଖା ଭଲ ଲାଗେ, ସେମିତି କେତେ ଜଣ ଲେଖା ଭଲ ଲାଗେ, ଯାହା ଭଲ ଲାଗେ ତାକୁ ସେ ମନ ଭିତରେ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କପି କରାଯାଏନି। ଦେଖିଲା ପରେ ସେଇ ଦିନଠୁ ମୁଁ ନିଜ ନାଁ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡାମ, ଆପଣ ତ ଅନେକ ସାରା ଯେହେତୁ କବିତା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେଲେଣି ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି, ଏବେ ଯୋଉ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ସାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି ବା ବହୁତ ସାରା ଲେଖକ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେଣି, ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ କିଛି ଏମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ରହିବା ଦରକାର ଯାହାକି ସାହିତ୍ୟ ଆଗାମୀ ପିଢି ମାନେ ତାକୁ ଦେଖିକି ଶିଖି ପାରିବେ କିଛି ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟ ଥିଲା, କିଛି କବି ମାନେ ଲେଖୁଥିଲେ ବୋଲି? ସାହିତ୍ୟ ସବୁବେଳେ ସମାଜ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଆଜ୍ଞା। ଆଜିକାଲି ସମାଜ ତ ଭଲ ନାହିଁ, ବହୁତ ଖରାପ ଜିନିଷ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ତାକୁ ଦେଖେଇଲେ ତ ହବନି, ତାପରେ କିଛି ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ପଡୁଛି। ଏଇଥିରୁ ପୁଣି କେମିତି ଆସିପାରିବ? ଯେମିତି ଆମ ଘର ପାଖ ବସ୍ତିରେ ଜଣେ ପିଲା ଅଛି, ଯେ ବହୁତ ଡ୍ରଗ୍ ଆଡିକ୍ଟ ଥିଲା, ତାକୁ 4 ମାସ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି, ଡ୍ରଗ୍ ଭଲ ହେଇକି ଆସିଛି। ତା ଉପରେ ଯଦି କବିତା କି ଗପ ଲେଖାଯିବ ତ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖେଇବୁ। ସେ ଡ୍ରଗ୍ ଆଡିକ୍ଟ ହେଇକି ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ଚୋରି କରୁଛି, ତାକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ଦରକାର, ଯେଟା ଲୋକମାନେ ଶିଖିବେ। କିନ୍ତୁ ମୋ ମତରେ ଆଜିକାଲି କେହି ପିଲା କବିତା ପଢୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ପଢୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଛି ବୁଝିବା ଦରକାର, କହିବା ଦରକାର। ଆଜିକାଲି ତ ସମସ୍ତେ ଇଂଲିଶ ସିଙ୍ଗିଂ ଭଲ ପାଇଲେଣି, ଇଂଲିଶରେ ନା ସେ ଯେତେ ବି ଇଂଲିଶ ହେଇଥାଏ, ସେ ଯେତେ ଟପର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ବା ସାହିତ୍ୟରେ ଯୋଉ ଲେଖା ରହିଛି, ମୁଁ କହି ରଖିଛି ଲେଖାଟି ମତଲବ ନାହିଁ, ସେଥିରେ କଣ ମେସେଜ ରହୁଛି ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଦରକାର। ପ୍ରତି କଥାର ଲାଷ୍ଟରେ କିଛି ନା କିଛି ମେସେଜ ଥାଏ, ପ୍ରତି ସବଜେକ୍ଟରେ କିଛି ନା କିଛି ମେସେଜ ହିଁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ରହିଥାଏ। ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡାମ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ଏବେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଜିର ଯୋଉ ନାରୀ ମାନେ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ବି ଜଣେ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଘର ବି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଲେଖା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବି ପାଦ ଦେଇ ସାରିଲେଣି, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ କଣ ମେସେଜ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ଆଜିର ଯୋଉ ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜୀବନକୁ ସବୁବେଳେ ସମାନ କରି ରଖିବା ଦରକାର। ଖାଲି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯଦି ଲେଖିବାକୁ ଚାହିଁକି ଘରଟାକୁ ଅବହେଳା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଘରଟା ବି ଦେଖିବେ, ପରିବାର ଦେଖିବେ, ସମାଜ ବି ଦେଖିବେ, ନିଜ ଜୀବନ ନିଜ ସାହିତ୍ୟକୁ ଦେଖିବେ, ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଖାଲି ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗେଇ ଯାଇ ଘରଟାକୁ ଅବହେଳା କଲେ ଚଳିବନି। ଦି ପଟ ରହିବାକୁ ପଡିବ, ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ରହିବ, ଘର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ରହିବ। ଫ୍ୟାମିଲି ସବୁ ମ୍ୟାମ୍ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଫ୍ୟାମିଲି ମୋର 2 ଜଣ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି। ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ 2020 ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା। ମୋ ପିଲାମାନେ 2 ଜଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଗଲେଣି, ସର୍ଭିସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ଦିଲ୍ଲୀରେ, ଜଣେ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ମ୍ୟାଡାମ କହିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡାମ, ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ବହିରୁ କିଛି ଆଉ ଗୋଟେ କବିତା ପାଠ କରନ୍ତୁ। କବିତା ହେଉଛି ଧରାବତରଣ। ଆଉ ଥରେ ଧରାବତରଣ କର ମୋ ପାଇଁ, ଆଉ ଥରେ ଧରାବତରଣ କର ମୋ ପାଇଁ, ଆଉ ଥରେ ଫୁଲ ହୁଏ ଫୁଟ ସୁବାସରେ ମୋହିତ ହେବା ପାଇଁ, ଜୀବନରେ ଯାହା ସବୁ ବାକି ରହିଗଲା ଆଉ ଥରେ ମନ ଭରି ଦେଖି ନେବା ପାଇଁ, ଆଉ ଥରେ ଧରାବତରଣ କର, ଆଉ ଥରେ ଧରାବତରଣ କର, ହସ ଲୁହର କିଛି କ୍ଷଣ ମୋ ସହ ବିତାଇବା ପାଇଁ, ଥରେ ହେଲେ ଆସ ଦେଖିଯାଅ ଥରେ ତମ ପରେ ମୁଁ କିପରି ଦିନ କାଟେ ଧୂଆଁ ଓ ଅସୂୟାର ବଳୟ ଭିତରେ, ଶୁଣିଯାଅ ଥରେ ଦିନ ପରେ ଦିନ ନିଝୁମ ରାତିରେ ମୁଁ କିପରି ଖୋଜି ବୁଲେ ତୁମକୁ ମୋ ଅନ୍ତର ଭିତରେ, ଆଉ ଥରେ ଆସ ପ୍ରିୟ ଦେଖିଯାଅ ଥରେ ମୁଁ କିପରି ବିବସନା ପୁରୁଷ ଭାତରେ, ଜୀବନର କଷଟି ପଥରେ ମୋ ଚିତା କିପରି ନୀତି ପ୍ରତି ଜଳେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ମ୍ୟାଡାମ କହିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡାମ, ଆପଣଙ୍କ କଲେଜ ଲାଇଫ କେମିତି କଣ ଥିଲା? ସେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ, ଏବେକାର ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଭିତରେ ତଫାତ୍ କଣ ରହୁଛି? ଆଉ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ତ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା। ସେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ଆମ ଶିକ୍ଷକ, ଆମ ବାଣୀ ବିହାରରେ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରଫେସର ମାନେ ଥିଲେ, ଆମକୁ ଠିକ୍ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେଉଥିଲେ, କେଉଁ ବହି ପଢ଼ିବ, କେମିତି ପଢ଼ିବ, ତାଙ୍କୁ ଆମ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଯଥେଷ୍ଟ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାଙ୍କ ସେ ସମ୍ମାନ ତ ଆମେ ଦେଖୁନୁ। ଆମେ ଏଜୁକେସନ ଲାଇନରେ ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପ୍ରଫେସର ରିଟାୟାର କରିଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଏଜୁକେସନ ଲାଇନରେ ଯାଇନଥିଲୁ।
କିନ୍ତୁ ଆମ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ପ୍ରଫେସର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଲେକ୍ଚର ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏବେ ସେ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡାମ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସେଇ ପରିବାରର କବି ସାଙ୍ଗସାଥି ତାଙ୍କୁ ଆପଣ କଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଯେହେତୁ ସବୁ ଏଇଥିରେ ରହିଛନ୍ତି? ନାଇଁ ମୋର ପରିବାରରେ କେହି କବି ନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ ଯୋଉ ପରିବାର ଯୋଉ ଅର୍ଥାତ୍ କବି ଯେ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି ରାଇଟର ମାନେ ସମସ୍ତେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜିକାର ପିଢ଼ିର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସ୍କୋପ୍ ଅଛି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହାତରେ ମିଡ଼ିଆ ଅଛି, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଅଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି। ଆମ ବେଳେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ନଥିଲା। ଆମେ କିଛି କିଛି ଲେଖୁଥିଲୁ, କାଗଜପତ୍ର ଏମିତି ଲେଖି ଦେଉଥିଲୁ, କେତେବେଳେ କିଛି ବାହାରି ପଡ଼ୁଥିଲା ତମେ ପେପର ଦେଇକି ବହୁତ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ଏବେ ପେପର ଦରକାର ନାହିଁ, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଫେସବୁକ୍ରେ ଲେଖିଥିଲେ ବାହାରି ଯାଉଛି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସ୍କୋପ୍। ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ କବିତା କେମିତି କଣ ପଢନ୍ତି? ମୋ ପିଲା କବିତା ମୋ ବଡ଼ ପୁଅ କଳେ କବିତା ପଢ଼ି ବୁଝେ, ସାନ ପୁଅ ପଢ଼ିପାରିବି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଯାଉ ଏଇଟା ଥିଲା ମ୍ୟାଡମଙ୍କର କାହାଣୀ। ଏମିତି ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ଏମିତି ସେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଅନେକ ସାରା କବିତା ହଉ ଗଳ୍ପ ହଉ ଏମିତି ସେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଚାଲନ୍ତୁ। ସେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏମିତି ସେ ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ କହି ରଖିଛି ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସାରା ଦୁଃଖ ଝଡା ଆସେ, ତା ମାନେ ଯେ ଆମେ ଭାଙ୍ଗିକି ପଳେଇବା ନା, ଆମେ ସେଇଠି ରହିବା, ଦେଖିବା, ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଅବଶ୍ୟ ଆଜିକାଲି ବେଳେ ବେଳେ କୋଇଲାରୁ ବି ହୀରା ବାହାରି ଆସେ, କାହାକୁ ବି ଛୋଟ ଭାବିବାନି। ଯାହା ଛୋଟ ଭାବି ଆସେ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କେଉଁଠି ନା କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଇଥିବ। ଆପଣ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ, ବ୍ୟବହାର ଦେଖାନ୍ତୁ, ଯେ ଗଲା ପରେ କହିବେ ଯେ କିଏ ଆସିଥିଲା ଏମିତି ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଦେଖେଇଥିଲା। ଯାହା ମୋ ପ୍ରୟାସ ଯେମିତି ଜାରି ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ କବିତା ବା କଳାକାରଙ୍କୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, ତ ପ୍ରୟାସ ଏମିତି ମୋର ଜାରି ରହିବ। ପୁଣି ଥରେ ନେକ୍ସଟ ଜାଗାରେ ନେକ୍ସଟ ଅତିଥି ନେଇ ଦେଖା ବି ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।